सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। बहुत सारियां राजनीतिक खबरां ने, समाजिक मुद्दे आ जिन्हां ते गलबात करनी है। कहंदे आ कि जदों पानी दी किसे नूं प्यास लगदी है तां एक दो गिलास पी के भी किसे वेले प्यास मिटदी नहीं ते किसे वेले इदां दे हालात भी हो जांदे ने कि बंदा पानी लभदा रहिंदा ते पानी मिलदा नहीं। ये दोहें ही गल्लां क्यों कहण दी जरूरत पई है? दखण वाले पासे जाइए तो उत्थे औरतां 10 किलोमीटर जाके तो 5 लीटर पानी उन्होंने मिलता मसी घड़े दे विच चुक के लिआउंदियां। ते पंजाब दे विच कुछ थावां इस तरह दियां भी है जिथे कहिंदे सरकारी टूटियां लगियां, कोई नहीं जी पानी चलण दो। ये गल क्यों करनी पई है? क्योंकि पंजाब दे विच कुछ क थावां तो ये खबरां आउणियां शुरू हो चुकियां कि डार्क जोन जिथे पंजाब दे विच ऐलानिया है उत्थे समस्यावां वधण लग पईयां ने। चंडीगढ़ तो एक रिपोर्ट आई है, वह भी हैरान करती है। कैग ने खुलासा किया एक रिपोर्ट के विच। उस तो भी वड्डी गल जिहड़ी ये है कि बहुत सारे लोग अजे भी गंभीरता नाल इस गल नूं लै रहे। गल इस तो बाद राजनीति की भी करनी है क्योंकि 2024 दी लोक सभा दी चोणां नज़दीक आ रही ने ते जिन्ना जिन्ना चोणां नज़दीक आ रही ने सियासी पार्टियां ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस तो इलावा ये भी हुण चर्चा चलती पई है कि किहड़े बंदे नूं कित्थों चोण लड़ाई जावे, क्योंकि चेहरा कौन होवेगा सब तो वड्डी गल तां यही हुंदी है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच अज तीसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ की तथ्य निकल के सामने आए, चर्चा इन्हां ते भी करांगे। खबरां होर भी बहुत सारियां, पर शुरुआत पानी तो करते हैं। ये वक्री गल है कि इस वेले बहुत सारे लोग इस दुनिया ते इस तरह के ने जिहड़े कहिंदे कि शरीर नूं पतला करना ते पानी पी लीए। डॉक्टर कहिंदे पेट विच इन्फैक्शन है ते पानी पीओ ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग किस तरह के है, असीं जिक्र करके हटे, खेड मैदान दे विचों वापस आउंदे पसीना आउंदा, कहंदे पसीना निकल गया तो पानी दे नालों भरपाई की जा सकती है। ये सारियां गल्लां सही है, पर इस वेले जिधर नूं गल जांदी पई है पानी खत्म हुंदा जा रहा, नुकसान वड्डे पद्धर ते आउण वाले समय हो सकदा। असीं पहिलां भी कई बार जिक्र कीता, तुसीं ये ना कहो कि 20 रुपए की बोतल है 10 रुपए की बोतल है। ये कहा करो कि एक घुट हुण 2.5 रुपए का हो गया तो 5 रुपए का हो गया। इस हिसाब दे नाल आउण वाले समय के दौरान पानी दी कीमतां वधणियां ने, ये सुभाविक है। नहीं तो विश्व के वो देश जिथे कदी हरियाली सी अज सोका पिया, अंदाज़ा लगाया जा सकता कितना नुकसान है। कैग की रिपोर्ट एक सामने आई है कि 10 साल तो कुछ नीतियां इस तरह दियां जिहड़ियां लागू ही नहीं कीतियां गईयां। ये लागू क्यों नहीं कीतियां गईयां? दफ्तरां दे विच बैठ के नीतियां बनता जांदियां, पर लागू करन वेले गल्लां आ जांदियां कि साडे कोल फंड की घाट है, इस करके नहीं कीतियां गईयां। पर इत्थे तां कहिंदे फंड की कोई घाट ही नहीं सीगी, पर नीतियां क्यों नहीं लागू कीतियां गईयां? 9 शहरां दे विच 135 लीटर पानी भी नहीं मिल रहा लोकां नूं। 9 शहरां दे विच हुण अंदाज़ा लगाया जा सकता कि किड्डी वड्डी समस्या है। चंडीगढ़ तो यह खबर सामने आई सी, चंडीगढ़ वाले पासों लगी है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा होया 1878 पिंडां दे विच रहण वाले लोकां नूं जिन्ना पानी चाहिदा उन्ना पानी नहीं मिल रहा। 2022 दे विच 1737 पिंड इस तरह दे सी जिथे पानी तो मिलता सीगा पर वो बहुता पीण योग नहीं सीगा। अज दे समय के दौरान भी पंजाब दे कुछ खेतरां दे विच पानी का रंग पीला हो चुका, जिहड़े पीण वाला पानी है। खेती वाले पानी की भी जिहड़ी कमी है वह भी आउण लग पई है। आउण वाले समय के दौरान नहीं पता लगता पिया। एक वेला सी जदों नहरी पानी नाल खेती की जाती सी, पर हुण समस्यावां उधर भी दिखाई दे रही ने। कैग की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि सारे तत्थ असीं जाणे आ, परीखण किए, निरीखण किए है। 44 पिंडां दे विचों 17 पिंडां विच यानी कि 39% पिंडां दे विच गरीब लोग इस तरह के ने जिन्हां तक पानी की व्यवस्था पूर्ण तरीके नाल नहीं हुई। अज भी बहुत सारे इस तरह के लोग है जिहड़े गुआंढियां चों पानी भर लैंदे आ, कोई नहीं बुत्ता ही सारना, बुत्ता सारी जाते पे। पर अज इन्ना सारा कुछ पता होने के बावजूद ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? धरती हेठला पानी धरती के हेठां जाई जा रहा। सियासतदान बोलते काहतों नहीं गए? सियासतदान तो अपने निजी मसलिਆਂ ਨੂੰ लैके बस एक दूसरे ते दोष लगाई जाते पे आ। ये मसला नहीं किसी को दिखाई दिंदा पे। मन्निया तुहाडे कोल 4 छिल्लड़ होणगे, मन्निया तुहाडे कोल पैसे है, पर गरीबां तक की है? मन्निया तुहाडीआं बोतलां क्रिकेट खिडारी साडे कुछ इस तरह दे है जिन्हां दे पानी दी बोतलां दूजे देशां तो आउंदियां ने, कीमतां भी सुख ना वाहवा 50-50 हज़ार रुपए तो भी उपर तक हैगियां। पर वो लोग जिन्हां तक अजे तक पानी नहीं पहुँच रहा, जदों 5 साल योजना शुरू की जाती है, सरकारां कहिंदियां कि असीं लोकां तक वाईफाई मुहैया करा देंगे, पानी दीआं सहूलतां उन्हां तक लैके जावांगे, पर अज पानी साफ पानी लोकां तक पहुँच नहीं रहा। हरियाणे तो कल एक खबर आई है,
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ। 138 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਬਲਾਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੈ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਤਬਾਰ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਉਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ MSP ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 42,02,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 41,38,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਟਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਰੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ 400-450 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 30-32 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 30 ਤੋਂ 32 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 350-400 ਫੁੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਹੈ 500-600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ NIA ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ED ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ED ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਮੰਤਰੀ, ਕੋਰਬਾ, ਭਲਾਈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਕਵਾਦਰਾ, ਜਗਦਾਲਪੁਰ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਮਸ਼ਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੇ ਛਪ ਜਾਤੇ हैं ਕਈਆਂ ਕੇ ਛਿਪ ਜਾਤੇ हैं। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਛਪ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਛਿਪ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ UPA ਦੇ ਜਾਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ NDA ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 121 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। UPA ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ 26 ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ 121 ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਭਿੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਬੈਗ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਿੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ 100 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ED ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ED ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 125 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜਣੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ED ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ED ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ED ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਏ ਆ,
कारपोरेट घराने गए है जिन्होंने कोई फर्क ही नहीं, कोई 12,000 करोड़ का घपला करके चल गया, कोई 14,500 करोड़ का घपला करके बैठा है, कोई जहाज के समेत ही उड़ गया, किसी ने जाके अपना महादीप ही बना लिया, उत्थे जाके बहुत साक्षात्कार बनते पे है, बहुत उत्थे जाके वो कहते असीं तां कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं गी, कोई कभी काला काम किया ही नहीं, पर काला धन सीगा जिहड़ा लियाउणा वो लैके नाल फरार हो गए। इत्थों ही बहुत सारे वो भी कारपोरेट घराने गए है जिन्हां ने चौलों के घपला किया, कणक के घपला किया, करोड़ों रुपए लैके डकार के चले गए। तो इत्थे किसी आम बंदे ने जेकर बैंक चों करजा लिया होवे, अगले मोटरसाइकिल लैण आ जांदे आ। कुछ दिन पहला जलंधर दे विच की होया, एक कंपनी के बंदे ने एक मोटरसाइकिल लिया बंदे ने किसी कंपनी का, तो उत्ते की होया 9 किश्तां देतियां, कहंदे जी एक रह गई सीगी, ओनू लैके लड़ाई झगड़ा होया। किसान कोई वीर हुंदा 1 लाख 2 लाख डिफॉल्टर हुंद कर दिते जांदे आ। असीं ये नहीं कहने कि इत्थे उन्हां ते परचे नहीं होने चाहिए जां डिफॉल्टर नहीं कहना चाहिए, देखो कानूनी तौर पर जो सही है वो करो, पर मसला ये जिन्हें लोन लिया उहदी पहली जिम्मेवारी है कि लोन लावे, पर यह की आम लोगों ते ही है, ये बड़े बड़े कारपोरेट घराणिਆਂ ते क्यों नहीं हुंदा जिहड़े 7-7 हज़ार करोड़ रुपए दे विच लोन लै लैंदे आ, 8-8 10-10 हज़ार करोड़, जिन्होंने मुनाफा भी हुंदा ते कंपनियां दे लोन लैके बाहर चले जाते, उन्होंने खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो यह भी बहुत बड़े है, पर इत्थे जदों एक गल निकल के सामने आउंदी है कि छापेमारी वधी जा रही है तो सरकार के उपर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनी ये भी गल निकल के सामने आई कि कईयां नूं टास्क मिलिया होया कि तुसीं पिछे पै जाओ, कोई चिंता करने वाली गल नहीं। ये टास्क है जे की है असीं चलो ये तो नहीं जाने, पर इन्ना जरूर है कि इस वेले सरकार ते सवाल दोहें पासे खड़े हो रहे हैं। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है भाजपा की। इस वेले वख-वख राजनीतिक पार्टियां बहुत तेजी नाल काम कर रही हैं, इस करके कि लोक सभा दीयां चोणां आ रही ने ते लोक सभा दीयां चोणां तो पहलां कमर कसनी शुरू कर दी है ते नाल दी नाल रैलियां दा काम भी शुरू कर दिता। जिस हिसाब दे नाल तेज रफ्तार दे नाल ये काम अगे वल वधदा दिखाई दे रहा, चाहे राजस्थान होवे, चाहे हुण यूपी, दिल्ली तो भी सियासत घूमती पई है, चक्करी घूमती पई है उत्थों सियासत की, पर इस वेले सारिਆਂ ਦੀਆਂ निगाह राजस्थान च टिकियां हुई ने। वो वक्री गल है कि राजस्थान दे विच वसुंधरा राजे नूं भाजपा ने बिल्कुल किनारे कर दिता, पर हो सकता है कि कोई वक्री स्ट्रैटेजी होवे आउण वाले दिनों के दौरान कुछ वड्डा सियासी पटाखा पै जाए। उधर कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस कह रही है अशोक गहलोत साहब कि असीं बिल्कुल तैयार बैठे हैं, पर आउण वाले दिनों के दौरान भाजपा ने जिस हिसाब दीयां तैयारियां कसनियां शुरू कर दित्तियां ने, इनू लैके कईयां नूं चिंता वध गई है। इसदा कारण की है? भाजपा ने इस वेले भावें कोई चेहरा नहीं सामने लिआंदा, चेहरा तो कई सूबे च लिआउंदे ही नहीं वो पहले सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस ते वो चोणां लड़नगे। राजस्थान दे विच भी इस बार यात्रा बहुत रखियां गईयां ने, आउंदे दिनां नूं 4 यात्रा शुरू कीतियां जा रही ने, जिहदे विच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजे तक जिक्र नहीं गा। JP नड्डा तो शुरुआत होनी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचणगे, राजनाथ सिंह पहुंचणगे, उत्थे नितिन गडकरी जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ऐलान किया हो सकता शुरुआत ही उन्होंने तो हो सकता आगाज़ ही उन्होंने तो हो। 1990 तो लैके 1993 में जो राजस्थान के भाजपा ने मेहनत करनी शुरू की सी, तो उस वेले भैरव सिंह शेखावत सीगे, उन्होंने सरकार बनाई, पर उदों भाजपा नूं 200 दे विचों इकल्ले दम ते 101 सीटां जितण दे विच कामयाबी हासिल हुई, पर यह कामयाबी बहुती देर तक नहीं टिकी। 1998 दे विच भाजपा बुरी तरह उत्थे हारी। हुण होया कि 36 सीटां ही रह गईयां सिर्फ 101 दे विचों। कांग्रेस ने उस वेले 1998 च 156 सीटां जित्तियां, ते वो क्यों सीगा? क्योंकि इस वेले एक बहुत वड्डी उस वेले एक यात्रा शुरू की गई। उन्हां यात्रावां तो बाद सारियां राजनीतिक पार्टियां नूं लगन लग पिया कि जेकर असीं भी यात्रा कड्डांगे तां ही टिक पावांगे। 2003 दे विच एक परिवर्तन यात्रा कड्ढी गई, भाजपा ने उहदे विच 120 सीटां प्राप्त कर लईआं। हुण उस यात्रा तो बाद ये लगन लग पिया कि हर 5 साल बाद कभी दूजी सियासी पार्टी जोर दो ही राजनीतिक पार्टियां लाउंदियां कि लोगों को तीजा बदलाव नहीं सी कोई भी, दो ही राजनीतिक पार्टियां ने चंगा जोर लाउणा शुरू किया। 2013 दे विच सुराज संकल्प यात्रा शुरू की गई, इहदे विच रिकार्ड 163 वोटां दे नाल भाजपा इहदे विच हार गई सीगी, पर दूसरी जिहड़ी पार्टी कांग्रेस सीगी वो जित गई सीगी। हुण एक बार फिर तो यात्रावां इसे करके शुरू कीतियां जा रही ने कि जेकर 1990 2000 दे विच आके 2004 तो बाद ये फार्मूला जारी रहा, तो इस करके हुण भी इस फार्मूले नूं अगे वल वधाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ते इस वेले पूरा भरोसा जताया जा रहा है, इस करके
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2000 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਬੀਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਗੇ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2-3 ਸੂਬਿਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2575 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਡਾਵਾਡੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਿਆਰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿਗਿਆੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। 18 ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗੇਮ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, 39 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਡੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਕਿ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ KL ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT। 7 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ। IG ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, SSP ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, DIG ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ SHO ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, 7-8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ SIT ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, DGP ਸਾਹਿਬ ਤੇ DC ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਚੋਣ ਲੜ ਲਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੰਬਾ ਲਟਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਟਕਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚੱਕੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਮੌਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਟੋਏ ਪੂਰ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਟੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 573 575 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 575 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘਪਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਢਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ VIP ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ CEO ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਬਣੇ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਫੜੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਛ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ, ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश ਵਿੱਚ जिस तरह के इस वेले हालात बने हुए ने, तरसयोग हालात ने। बहुत सारियां गलतियां लोकां दियां हो सकदियां ने, बहुत सारियां गलतियां उन्हां रसूखवानां दियां हो सकदियां ने, जिन्हां ने पहाड़ कट कट के, जिन्हां ने उत्थे होटल बना दिते, जिन्हां ने कमरे बना दिते, घर भी लै लए। बहुत सारे लोग इस तरह के आ। वड्डी गल यह है कि हिमाचल प्रदेश के विच लंबे समय तो यह सारा कुछ चलता। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ गई सी कि इत्थे ज़्यादा घरां नूं इजाजत ना दी जाए, नहीं तो पहाड़ों की कुदरती सुंदरता खत्म हो जानी है। साडे भी इत्थों बहुत सारे लोग, भारत के विचों पूरे हो बहुत सारे लोग घूमण फिरन लई शिमले आउंदे आ, मनाली जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते, शिमले जाते, हिमाचल जाते, सारे पासे घूमण जाते हैं। बिल्कुल सही गल है जी, टूरिज्म प्लेस है, बनाओ जाओ। पर टूरिज्म का बना के दिता इन्हां ने। टूरिज्म हब ते पैसा लगाउण दी बजाए कुछ कारपोरेट घराणे, कुछ सरकारों के उपर दोष लगते हैं, कुछ नुमाइंदियां ते दोष लगते हैं, डकार गए सारा कुछ। हिमाचल प्रदेश के विच जरूरत तो वध मीह पिया। आ महीने के 50 साल का पुराना रिकॉर्ड टुट गया। 2 महीने का मिला के चलिए 60 महीने पुराना रिकॉर्ड टुट गया। 361 लोगों की हुण तक मौत हुई है। 300 दुकानां तबाह हो गई। 8500 तो वध घर बर्बाद हो गए। 700 तो वध घर उस जिहड़े पता ही नहीं लगे गए कित्थे। नुकसान इन्ना वड्डा होया। जिथे कदी बुलडोजर चलाया जाता सी कि विकास करना, पहाड़ का मलबा हटा दो, अज उत्थे ही बुलडोजर इस करके चलाया जाता कि यह विनाश होया, इत्थे मलबा हटा दो। गल दोनों ही है। उदों विकास किया जा रहा है, हुण विनाश है। कि विकास के नाम से विनाश होया? गल बहुत वड्डी है, जुड़ती पई है। क्योंकि इस वेले खबरां निकल के सामने आईयां कि मंडी दे विच, शिमले च 6.5 तो वध सड़कां पता ही नहीं लगियां कित्थे गईयां। वो लोग जिहड़े घूमण फिरन गए सी, बहुत सारे फसे धार्मिक स्थान ते, उत्थे एक परिवार के 11 जने सी, जियां 11 की मौत हो गई। इस तो वड्डी त्रासदी की हो सकती है? कसूर किहदा सी? किसी का कसूर नहीं करते। कसूर हैगा, लभण की जरूरत है। जिन्हां ने 4 लेन बनाउण दे लई सीधे उत्थे पहाड़ 90 डिग्री तक कट दिते, कसूर किहदा? उत्थों के माहर कहते हैं कि इदां कदी भी नहीं हो सकता सी, इन्हां ने कीता, जानबुझ के कीता। टनल बनाईयां जा रही ने, लोग कहते बहुत फायदा। पर जदों मशीन चलती है, किते ना किते तो असर होना ही है ना। मनुखी शरीर है, जिड्डा मर्जी बंदा 5.5 फुट का होवे, 6 का होवे, 7.5 फुट का होवे, पैर दे विच छोटी जी बट्टी बूट दे विच पै जावे तो उहनूं तुर नहीं दिंदी। बंदे कहंदे ना ऑपरेशन होया, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन ही हुंदा। शरीर दे विच एक सूई मारो, उहनूं भी भरने नूं जख्म एक दिन लग जांदा। उहदा पहाड़ है, जदों तुसीं मशीनां दे नाल उहनूं चीरदे हो तां उत्थे रस्ते बनाउंदे हो, ते पहाड़ ने अपनी करामात दिखाउणी है ना, हिलना ही उहने, उपरों थल्ले तक हिलना ही है। यह भी की एक कारण सीगा। बेसमेंट बनाई, सोहणे सोहणे होटल बनाए, वधिया उत्थे शैडां बनातीआं गईआं। हिल स्टेशन बनाउणा जे असीं बनाओ, कोई नहीं रोकदा सीगा। पहाड़ां नूं कदी छुट्टियां दा केंद्र कहा जांदा सी, टूरिज्म कहा जांदा सी। पर अज टूरिज्म के नाम के उपर जिस हिसाब दे नाल कुछ सियासतदानां दा नाम वड्डे पद्धर ते आउंदा। तुसीं दिल्ली तो शिमले रोड ते चल जाओ, तुसीं चंडीगढ़ तो शिमले रोड ते चल जाओ, तुसीं हुशियारपुर वाले पासों जाना शुरू कर दो। बहुत सारियां थावां ते जिहड़े होटल बने हैं, इन्हां दे विच देखियो कदी कदी किहनां दा नाम आउंदा ना, सारे नहीं, कुछ देखियो किसी किहनां दा नाम है, सरकार वाले पासों कईयां दा जिक्र आउंदा। IPCC की रिपोर्ट ये कहती है कि हिमालय के विच कोस्टल इंडिया दे विच सब तो प्रभावित हुंदा मौसम, ते इस मौसम दे विच ध्यान रखने की जरूरत हुंदी है हमेशा ही। इनू हरियाली नूं कायम रखने के लिए इत्थे मकान नहीं बहुते बनाने सीगे। ये गल्लां जदों निकल के सामने आईयां ते अज तक इन्हें ध्यान क्यों नहीं दिता? 1970 तो लैके 1990 तक डॉक्टर परमार उन्हां दा एक मॉडल है, उन्होंने मीह ते बहुत खोज की, पानी किद्दां बचाउणा, किद्दां सारे पासे लोकां तक पानी पहुँचता रहे, उन्होंने बहुत खोज की। पर उस मॉडल नूं सारे ने भुला दिता ते जोर किते देता सिर्फ हिल स्टेशन बनाउण ते, क्योंकि पैसा चार आउंदा, लोग घूमण आउंदे आ, ਵੱਖ-ਵੱਖ दुकानां लगदियां, लोग उत्थे जांदे आ, होटलां जांदे, खाण जांदे आ। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, अज नुकसान वड्डे पद्धर ते हो रहा है। सड़कां नूं 4 लेन बनाउण दे नां ते पहाड़ां नाल जो छेड़खानी की जा रही है, कुदरत है, कुदरत ने भाई अपना रंग दिखाना ही है। पर इन्ना ज़्यादा दिखाना सी कदी ये भी नहीं सोचा किसी ने होना। हिमाचल प्रदेश शिमले दे विच अज ही 2-4 गल्लां सामने आईयां, रिपोर्टां पता लगियां कि जिथे कुछ के नियम सीगे, नियमां दीयां धज्जियां उड़ाईयां गईयां, टूरिज्म के नां ते पैसा इकट्ठा किया गया, टूरिज्म के नां ते पैसा इकट्ठा करके लोगों नाल बहुत वड्डा मजाक किया गया। बहुत लोगों को पता सी इदां आउण वाले समय हो सकता, पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस वेले 10,000 करोड़ रुपए तो वध दा नुकसान उत्थे होया, ते राहत राशि किन्ने दी है? चलो होगी 10-20 करोड़ रुपए की, पर इन्ना जरूर है 10,000 करोड़ रुपए तो वध दा नुकसान। हो सकता है केंद्र 200 करोड़ दे देवे, पर मुख्यमंत्री साहब नूं इत्थे कार्रवाई करन दी लोड़ है कि जिन्हां ने उत्थे नदियां सीगियां, रास्ते बदलण दी गल कीती निकल रही है,
ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਗੱਫੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੀ ਥੰਮਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ 200 ਕਰੋੜ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ 2000 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 86% 87% ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬੁਟੀਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਵੇਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ?
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੰਜਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਆਦ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਦੇਖते हैं। आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, ना काम करो ना करने दो, केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जहां पर केवल विवाद विवाद और विवाद हो। और सही मायने में दिल्ली हो या पंजाब हो, ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का मॉडल जब देश के सामने आता है, तब इनको अपना चेहरा बचाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं और उसमें बुरी तरह से बेनकाब आम आदमी पार्टी होती है। दिल्ली में इनके मंत्री अपने घरों पर थे, रिश्तेदार के पास गए थे, लेकिन आरोप लगा दिया कि ना जाने कौन ले गया, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया। वही इन्होंने पंजाब में किया। ये किस तरह की सरकार है जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का सम्मान नहीं कर सकते? दिल्ली में LG को लेकर आप शब्द कहें और पंजाब में यहां पर वही काम करें। क्या ये लोग सत्ता में आने के लायक भी थे? जनता आज ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पूरे देश में कभी नहीं हुआ। और उसमें कांग्रेस ने भी दिल्ली में कहा, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं ने, शीला दीक्षित जी के बेटे हुए पूर्व मंत्री अजय माकन जी, बाकी ने कहा कि शीला जी भी रही, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, कभी ये नहीं रहा कि LG से विवाद हो, लेकिन ये जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करते हैं ताकि इनके जो वायदे किए थे, जो पूरे नहीं किए। पंजाब को ड्रग्स मुक्त करने की बात कही थी, आज ड्रग्स के दलदल में घिसाने का काम भगवंत मान जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। दिल्ली में कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे,
भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने बनाए। कितने मंत्री जेल में, शायद किसी मुख्यमंत्री कोई ऐसा ना रहा हो जिसके इतने मंत्री जेल में और बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री बन के रहे, जिन्होंने आज तक एक फाइल साइन नहीं की और जिम्मेदारी अपनी मंत्रियों पर डाली। इतनी बेशर्मी के साथ कोई कर सकता है तो ये आम आदमी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। इंडिया का जो गठजोड़ बना उसको लेकर आप कैसे करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टक्कर बीजेपी वर्सेस इंडिया को लेकर ही ये गठजोड़ बनाया गया। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। ओबीसी का अपमान करें, फिर माफी ना मांगे, फिर कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। ये घमंड और अहंकार इनको कहीं नहीं ले जा सकता। ये पहले भी कई गठबंधन बने, देश की जनता ने उनका स्थान दिखा दिया। देश की जनता जानती है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जैसे मोदी जी ने आकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, 10वें नंबर की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई, 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, करोड़ों रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किए। दुनिया भर में जब महंगाई चरम सीमा पर है तो भारत में महंगाई को भी दुनिया की तुलना में बहुत नियंत्रण में रखा गया। और यही नहीं, दुनिया में जहां उद्योग बंद होने की कगार पर खड़े हो गए, भारत में उद्योग नए नए क्षेत्रों में और फल फूल रहे हैं। मुद्रा योजना से लेकर स्वनिधि योजना, इनके माध्यम से भी स्वरोजगार के अनेकों अवसर खड़े किए और अब सरकारी क्षेत्र में भी 10 लाख रोजगार देने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। अनुराग ठाकुर होਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ 21 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 13 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 2-3 ਇਹ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।